الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على مولانا محمد وعلى محبت زور زور आवाज दी बोलें अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद सजदे पड़े कदे नबी उम्मत बोले ज़रे ज़ार मफ़्कूरे दिन मबूद अल्लाह उम्मत हमारे गुनाहगार अल्लाह मौलाना मुहम्मद सृष्टि कुलेर सबाई बोले आजके मोদের खुशिर दिन এই জগতে তশরিফ আনলেন রহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহু محمد وعلى মক্কা নগরে মদিনার শহরে
এলো নবী মুস্তাফা ইসলাম প্রসার করে নবী শুয়ে রইলেন মদিনায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ صلاة يا مسجد شده مرو زمین صلاة يا ज़बाता दर्द जाएगी सदाए मोहम्मद दिल फजीर सलात क़यामत नो फलक महराज अंबिया औलिया मोहताज सलात या सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहब्बत सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मौजूद इल्लल्लाह ला माबूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी नूर मोहम्मद जोरे जोरे नूर मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबाई बड़ी सल्लल्लाहु उपस्थित चारग्राम शरीफ चट्टग्राम शरीफेर अन्यतम सुप्रसिद्ध दरबार दरबारे हाशिमिया आलिया शरीफ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पीर कामिल मुर्शिद बरहक उस्ताजुल मुहद्दिसीन सुल्तानुल मशाइख अल्लामा काजी मोहम्मद नूरुल इस्लाम हाशिमी साहेब कबला रहमतुल्लाह अलैह प्रतिष्ठित अंजुमाने मुहिबाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसिया जिलानी कमिटिर उद्योगे रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जिनी मक्की मदनी हशमी कुरैशी जाके अल्लाह परिचय दिच्छेन वसिराजन मुनीरा जार परिचय अल्लाह कुराने दिच्छेन कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर
যার পরিচয় দিচ্ছেন ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। যার পরিচয় দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। যার পরিচয় আল্লাহ দিচ্ছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। যার পরিচয় আল্লাহ দিচ্ছেন আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। যার শান আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারামে ইলাল মসজিদিল আকসা। সে নবী ধরার মুখে শুভাগমন উপলক্ষে পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন 3 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেমিনার 2020 7, 8, 9 প্রতিদিনের সম্মানিত সভাপতি আওলাদে হাশিমি আল্লামা মুফতি কাজী মোহাম্মদ আবুল ইরফান হাশিমি, কাজী মোহাম্মদ আবুল ফুরকান হাশিমি, मौलाना हाफिज काजी मोहम्मद मोयुद्दीन हाशिमी, मौलाना काजी मोहम्मद नईमुद्दीन हाशिमी, मौलाना काजी मोहम्मद शरफुद्दीन हाशिमी, मौलाना काजी मोहम्मद बहाउद्दीन हाशिमी, मौलाना काजी मोहम्मद जियाउद्दीन हाशिमी सकल औलादगण सभापति सह आगत मेहमान बृंद एक झाँक सुन्नी भाईरा, रसूल प्रेमिक भाईरा, अली प्रेमिक भाईरा, मुक्तियोद्धार स्वाधीन देश ए सोनार बांगलार इमानी आमार भाईरा, पर्दानशीन मा बोनेरा, सांबादिक भाईरा, गोयेन्दार भाईरा, प्रशासनेर भाईरा, लाइफे যারা দেখতেছেন চট্টগ্রাম নয় শুধু বাংলাদেশ তথা ভারত, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা থেকেও যারা প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন, কারণ এখানে যদি 7:30 সোয়া 7টা হয়, আমেরিকায় এখন সকাল সোয়া 8টা। পৃথিবীর অর্ধশত দেশের টাইম আমার জানা রয়েছে। যারা প্রবাস থেকে ইমাম হাশিমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা দরবারের মিলাদুন নবী দেখতে পাচ্ছেন লাইভে, আপনারা যদি লাইভে দেখতে পাচ্ছেন আজকের প্রোগ্রাম, যার মিলাদুন নবী তিনি রওজাই মোবারক সোনার মদিনা থেকে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহ শুকর। একদিকে শুকরিয়া আদায় করছি, অন্যদিকে হুজুর কিবলা পৃথিবীর থেকে পর্দা করার পরে এটা ফার্স্ট 12 দিন ব্যাপী মিলাদুন নবীর প্রোগ্রামের ফার্স্ট যিনি বসা থাকতেন, যিনি মদিনার ফয়েজ পেয়ে তার ভক্তদেরকে ফয়েজ দান করতেন। अल्लामा इमाम हाशिमी रहमतुल्लाह अलैहि जिनी माजारे पाके शुए खुदार कसम तिनी आमादेर आवाज सुनते पाচ্ছেন। तार पूरा लाइफटी छिलो फनाफिर रसूल। ताके आमी वाजेर मैदाने खानेका शरीफे जुलूसे मिलादे चाटगामेर बाहिरो हुजूरेर सोहबत मोहब्बत दोया
নেওয়ার আমার অনেক সুযোগ হয়েছিল। যেভাবে বাগান দেখতেছি তদ্রূপ হুজুর কিবলা পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যেমন এখনো তেমন। এজন্য আল্লাহ শুকর। আমি আজকে আসবো এটার কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছিল না, আমি একটু খবর পেয়েছি বা খবর নিয়েছি, শুনেছি, এসেছি। অন্যান্য দাওয়াতের মতো এটাকে দেখিনি, এখানে আসাটা আমার ইমানি দায়িত্ব মনে করেছি। যদি সবাই জানতেন আবু সুফিয়ান আবিদ আল কাদেরী আসবেন, পূর্বের থেকে যদি কেউ জানতো এতক্ষণ মাঠ খালি থাকতো না। এটা আল্লাহর রহমত। যে মহান আল্লাহ দরবার হাশমিয়া আলিয়া শরীফে আজকে আমি আবু সুফিয়ান আবিদ আল কাদেরীকে এনেছেন, হুজুর কিবলার আওলাদগণ মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন, আশেক বৃন্দ এসেছেন, আসতেছেন, আসবেন। যে মহান আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন, সবার আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে তারই প্রশংসা করছি ওই নবীর, যেই নবীর তারিফ করতেছেন স্বয়ং আল্লাহ। চিৎকার দিয়ে বলেন তিনবার, নবীর তারিফ করতেছেন কে? আর একটু জোরে, দুই হাত জোরে, আল্লাহ। নবীর তারিফ যেখানে আল্লাহ করছেন, ফ্রান্সের কুখ্যাত রাষ্ট্রপ্রধান যদি নবীর বিরোধী করে কিছু আসে যায় না, এটা তো এমনিই কাফের, এমনিই জাহান্নামী, তার উপর আল্লাহ লানত। সে বিরোধী করেছে একজন, তার বিরোধী করতেছে কোটি 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 ইমানদার। আবুল আহাব আমার নবীকে গালি দিয়েছে একবার, আবুল আহাব গালি শুনতেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত শুনতে থাকবেন। কিছু আসে যায় না, কারণ প্রিয় নবীর প্রশংসা শুরু করেছেন আল্লাহ, প্রিয় নবীকে বানাইছেন আল্লাহ। নবীর প্রশংসীয় নাম বলেন মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এনেছেন। এবার আমি এই করোনার কারণও, যদিও জশ্নে জুলুস বিভিন্ন দরবার থেকে বিভিন্নভাবে ব্যাপকভাবে হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, কিন্তু তারপরও এমন কোন গ্রাম, এমন কোন ইউনিয়ন, এমন কোন থানা, এমন কোন জেলা, এমন কোন বিভাগ, এমন কোন রাষ্ট্র বাকি নেই। কোটি কোটি মানুষ 120টা রাষ্ট্রে জশ্নে জুলুস মিলাদুন নবী পালন করেছেন। তিনবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলেন আরেকটু জোরে, একটা জবান বন্ধ থাকবে না। আমরা মিলাদুন নবী চাই কি চাই না? মিলাদুন নবী ছিল কি ছিল না? এখনো আছে কি না? কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কি থাকবে না? মিলাদুন নবী ঈসা আলাইহিস সালাম রাখবে কে? এত সুন্দর মিলাদুন নবী হয়েছে। এক এক রাষ্ট্রে দেখেন মিলাদুন নবী ব্যাপকভাবে হয়েছে। শুধু তাই নয়, নবীজির দেশে, আরব দেশে, মদিনাতুল মুনাওয়ারা, মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ, আরবে ঈদ মিলাদুন নবীর জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এক সময় আমরা শুনতাম কওমি খারিজি, রাফিজি, শিয়া, মুতাজিলা, দুশ্মন রাসূলগণ বলতেন মক্কা শরীফ মিলাদ নাই। এদের দলিল ছিল কি? মক্কা শরীফ মিলাদ নাই, কিয়াম নাই।
এখন দেখছে তারা কোরআন সুন্নাহ তো ফলো করে না, এখন বাস্তব সরকার মক্কা শরীফে মিলাদুন নবী তো করছে এবং কি ছুটিও ঘোষণা করেছে। এখন তারা যাবে কোথায়? স্বীকার অবশ্যই করতে হবে, আর যদি না মানে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। আর আমরা তো মাশাআল্লাহ আল্লামা ইমাম হাশিমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজারের পাশে জান্নাতে এখনো বসা আছি। এটাতে জান্নাত, এটাতে জান্নাত। আপনাদের কোনো সন্দেহ হয়? আমার পূর্বের বক্তা মাওলানা মুজাম্মেল হক সাহেব তিনি সুন্দর করে বলেছেন, আমরা শুধু ওয়াজ করি না, আমরা যে ওয়াজ করে তার ওয়াজও শুনি। বলতে হলে শিখতে হয়, শিখতে হলে জানতে হয়। যেহেতু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি শুধু ১৫০০ বছর আগের থেকে নবী নয়, এমন কোন পয়গম্বর রাসূল পৃথিবীতে আসেন নেই। প্রত্যেকজন নবী রাসূলের মুখে আমার নবীর মিলাদের সুসংবাদ ছিল। তখন নবী রাসূলগণ ছিলেন জেলা ভিত্তিক। ১০০ মাইলের ভিতরে, ৩০০ মাইলের ভিতরে ৪ জন ৫ জন ৫০ জন একজন নবী রাসূল ছিলেন। আল্লাহ সকলের দায়িত্ব ছিল, আসতেছেন আমাদের পরে, বলুন রাহমাতুল লিল আলামিন। সেই সুতার মধ্যে যিনি, সেই সুতার আম্বি কেরাম, আউলি কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, সোহাদায়ে কেরাম তাদের প্রেমের সাথে যে সুতার মহাব্বত এশকে রাসূলের সাথে যিনি যোগ হয়েছেন, তিনি ছিলেন আল্লামা ইমাম হাশিমি। জিন্দাবাদ। ইমাম হাশিমি তাদের উত্তরসূরি নবীনা ওয়া সিদ্দিকিনা ওয়া শুহাদায়ে ওয়া সালিহিন, তারাও মিলাদুন নবীর পক্ষে ছিলেন, মিলাদুন নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। সেই নবীদের, সেই সিদ্দিকদের, শহীদদের, সালিহিনদের যে আমল আকীদা, সেটাই ছিল আল্লামা ইমাম হাশিমি রাহমাতুল্লাহ। যদি আদবের সহিত এখানে প্রবেশ করেন, ওলি হওয়ার সুযোগ পাবেন। এখানে বেয়াদবির জায়গা নেই, এটা ফুল আদবের জায়গা। আপনারা কি আদব চান না বেয়াদবি চান? আওয়াজটা খুব অসুস্থ। আপনারা কি আদব চান না বেয়াদবি চান? হুজুর কিবলা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায়, নবীর রহমতের কারণে মাজার শরীফ থেকে তার আশিকদেরকে ফয়েজ দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা? আল্লাহ, আমার প্রিয় নবীর আগমন, কি সুন্দর আগমন। রাসূল করিম সম্পর্কে বেশি যিনি জেনেছেন আল্লাহর পরে, তিনি হচ্ছেন তার জননী, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নারী, কলঙ্কমুক্ত নারী, পবিত্র নারী, ভাগ্যবান নারী, আল্লাহর পছন্দের নারী, বিশ্বের সেরা নারী হযরত বিবি আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা। আল্লাহর রহমতের ভান্ডার যার গর্বে ছিল। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, কত বড় দামি মহিলা, রহমতুল লিল আলামিন, যার পেট মোবারকে ছিলেন, গর্বে ছিলেন, যার বর্তমান রওজা মোবারকের মাটি রসুল আরবি, রসুল মক্কি, যিনি হুয়াল আউয়াল ওয়াল আখির ওয়াল যাহির ওয়াল বাতিন,
সেই নবীর মদিনাতুল মুনাওয়ারায় সবুজ গম্বুজের নিচে যেখানে রাসূল করিম শুয়ে আছেন, রাসূল করিমের পিঠের নিচে মাটি আরশ আজিম থেকে দাবি। আর সেই নবী যে মার গর্ভে ছিলেন তার গর্ভ কত দাম! আল্লাহ আল্লাহ, তিনি হচ্ছেন মা আমেনা। বলেন রাদিয়াল্লাহু। আমাদের দেশের কিছু বক্তা আছে কয় নবীজির আব্বা আম্মা কাফের। কিরে ভাই, এই দুর্ঘটনা কেন? আমি পূর্বের কাফের, সে নিজেও কাফের। নবীর আব্বা আম্মাকে কাফের বলে আমার নামাজ পড়ছো, মুখে দাড়ি রাখছো, তোমার দাড়ি রাখার কোনো অধিকার নাই, টুপি মাথায় দেওয়ার অধিকার নাই। নবীর আব্বা আম্মাকে তুমি কাফের বলছো, বরঞ্চ নবীর আব্বা আম্মা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর রহমতে তারা ঈমানদার ছিলেন। কোন কুফরি, কোন শিরক তাদের গায়ে লাগে নেই। রহমত নবীর মা। আমরা মিলাদুন নবীর কি বর্ণনা দেব? মিলাদুন নবীর বর্ণনা দিচ্ছেন খুব নবীজির আম্মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আল্লাহ মা আমিনা বলেন, আমার নসিব ভালো থেকে অনেক ভালো, উত্তম থেকে অনেক উত্তম, আমি আখিরি নবীর মা। আমাদেরও তো মা আছে, আছে না? সব মাইক না, সব মায়ের ক্লাস এক নয়। আমি রহমতে আলম নূরে মুজাসসিমের মা। আমার ঘরে যখন আমার স্বামী খাজা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আমি নবীজির আব্বা জানের জিয়ারত 3 বার করার সুযোগ পেয়েছি। মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রায় 13 বার করেছে। এগুলো আমার ডায়েরিতে লিখে রাখি, কারণ এগুলো একটা শ্রেষ্ঠ দিন, শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ, লাইফের অন্য ঘটনা। আমরা কবর জিয়ারত মানি, করি, সমর্থন করি। কবর জিয়ারত করলে লাশের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং কল্যাণ হয়। আপনাকে কবর জিয়ারতের বিপক্ষে না পক্ষে? মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি আমার কক্ষে আছি, আমি আমার রুমে, কক্ষে, ঘরে। বর্তমান আরব সরকার এটাকে লাইব্রেরি বানিয়েছেন। আমার এখানে যারা উমরা করেছেন, হজ করেছেন, এই রসুলের মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেখানে প্রিয় নবীর আগমন হয়েছে, সেই ঘরটুকু এখন লাইব্রেরি রেখে সাজিয়ে রেখেছেন। মা আমিনা বলেন, আল্লাহ পাকের দয়ায় আমার স্বামী খাজা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন আমার ঘরে কক্ষে প্রবেশ করলো, আমি দেখতে পেলাম খাজা আব্দুল্লাহর কপালে একটা নূর চমকাচ্ছে, এমন ভাবে চমকাচ্ছে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে। ঈদ মিলাদুন নবী, শুধু মিলাদুন নবী। এই আসতেছেন, 10 জনের মতো নয়, 20 জনের মতো নয়, 100 জনের মতো নয়, 1000 জনের মতো নয়। রসুল আরবি যেমন শ্রেষ্ঠ, তার আগমনও তিনি যেমন সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, তার আগমনটা হচ্ছে সৃষ্টির সকলের আইটেমের ঊর্ধ্বে। মা আমিনা বলেন, আমি দেখতে পেলাম আমার স্বামী খাজা আব্দুল্লাহর কপালে নূর চমকাচ্ছে। নূর চমকাচ্ছে না মাটি চমকাচ্ছে? আওয়াজটা একটু জোরে বলেন। বাতিলের একটা প্রাইভেট জুতার বাড়ি খাক, জোরে বলেন, নূর না মাটি? খাজা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা কপালে কি নূর না মাটি? নূর চমকাচ্ছে। মা আমিনা বলেন, ওই নূরের মধ্যে আমি চুমা খেলাম।
আমরা নবীর নাম শুনি কি দি? রসুল আরবি বর্তমান রানিং সময় মদিনাতুল মুনাওয়ারায় সশরীরে জীবিত। যদিও রসুল সেখানে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি এখানে। এটা সুন্নিদের আকীদা, এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা, এটা ইমাম হাশিমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আকীদা, এটা হুজুরে গাউসুস সাখলাইনের আকীদা, এটা খাজা গরিব নওয়াজের আকীদা, এটা বায়তুল নকশবন্দির আকীদা, এটা মুজাদ্দিদ আল-ফিসানির আকীদা, এটা আবু বকর ওমর উসমান আলীর আকীদা। আমার নবী ও জগৎকে, বিশ্বকে, পৃথিবীকে রাসূল সামনে দেখতে পাচ্ছেন। উচ্চ স্বরে বলো ঠিক কিনা? কথা বল। আল্লাহ নূর দেখলেন, নূর পাক আল্লাহ নিজেই কোরআনে বলেছেন ওয়াসিরাজাম মুনীরা। আমি চিন্তা করি মাঝে মাঝে, যারা নূর এন্টি, নূর মানতে তাদের কি হয়? কলিজা ফাইটা যায়, মানতে চায় না, জোর করে মাটি বানাইতে চায়। তা আমি চিন্তা করেছি, এত স্পষ্ট দলিল থাকার পরও এরা মানে না কেন? এরা যদি মানতো তাহলে জাহান্নামে কে যাবে? কথাটা বুঝেন না? যদি মেনে ফেলে জাহান্নামে কে যাবে? তো জাহান্নামে যাওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে নবীর সাথে বিয়াদবি করা। জাহান্নামে যাওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে নবীর সাথে বিয়াদবি করা, আর জান্নাতে যাওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে নবীর জন্য জীবন কোরবানি দেওয়া। বলো আমরা নবীর জন্য জীবন দিতে চাই কিনা? ডান হাত তুলে আদরের সঙ্গে আমরা নবীর জন্য জীবন দিতে চাই কিনা? নবী আমাদের কাছে আসে কেন? আসে কি? তিনি আমাদেরকে দেখে কি দেখে না? নবীকে হাজির নাজির করে পৃথিবীতে রেখেছেন কে? আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াসিরাজাম মুনীরা, যিনি শুধু আলো নয়, নূর নয়, যিনি অন্য আলোকেও আলো দেয়। আমার নবী চন্দ্র থেকে নয়, সূর্য থেকে নয়, বরঞ্চ সূর্য চন্দ্র আমার নবীর থেকে। আনা মিন নূরিল্লাহ ওয়াল খালকু কুল্লুহুম নূরি, तमाम मखलूक আমার নবীর থেকে। আর রাসূল আরবি হচ্ছে আল্লাহর নূর হতে। দেখেন মিলাদুন নবীর আগে পৃথিবীতে সরকার কায়নাত নূর মুজাসসাম কদম মুবারক তশরিফ আনার পূর্বে রাসূল আরবি ছিলেন আব্বাজানের কোফালে নূর হিসাবে। এই নূরে তখন হাত পাও ছিল না, হাত মুবারক, পাও মুবারক, চক্ষু মুবারক, জিসিম মুবারক, পায়ের তালু থেকে মাথার তালু মুবারক পর্যন্ত ছিল না, কিন্তু নবী ছিলেন, নূর ছিলেন। এই নূরে ছিলেন আমার নবী। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। দেখেন বিল্ডিং হয় পরে, ফাউন্ডেশন হয় আগে। আদম আলাইহিস ইসলাম এই সুরতে সভাপতি সাহেবের ইনসানিয়ত, তা আদম আলাইহিস ইসলামের এই সুরত আসলো কোত্থেকে? আল্লাহ পাক আমার সরকার কায়নাতকে সুন্দর করে মিম হ্যায় মিম দাল। একজন মানুষ যদি সিজদায় যায় আর সিজদার থেকে যদি ডাইন কাত হয়ে যদি একটু শুয়ে থাকে সিজদা অবস্থায়, ওই মানুষটাকে যদি কলম দিয়ে আঁকেন, মানুষটাকে সরাই দিলে আপনি অবিকল দেখবেন মুহাম্মদ। জোরে বলেন সাল্লাল্লাহু। আমার রাসূল বলেন কুনতু নবিয়্যাও ওয়া আদামু বাইনাল মাই ওয়াত তিন, আমি তখনও নবী ছিলাম।
বিদায় নিয়ে নি। একটু চা আসেনি, লেবু সারা। চট্টগ্রাম চিনি নাই, বলতেছি চট্টগ্রাম চিনি নেই। একদিনে চিনি দিল, বলতে সিডাং চিনি নেই না, নসিবি নেই। হ্যাঁ, দাঁড়াই বেশি বেশি দূরে, বেশি বেশি একটু জোরে জোরে একদিকে দেখলাম খাজা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা কুফারে নূর মুবারক। কারণ আমি টান টুন দিচ্ছি না, এই টান দিলে এত কথা বলা যাবে না, আমার সময়ের হায়াত খুব বেশি। রাসূল আরবি মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভ মুবারক আসলেন চুমার মাধ্যমে। চুমার মাধ্যমে যিনি কোনো কিছু ছাড়া যদি নূরে ভাবে কুফারে ফিট করতে পারে, তো আল্লাহ পাক আমার নবীকে পবিত্র ভাবে, পবিত্র অবস্থায় মা আমেনার পেট মোবারকে পাঠাইতে কি সক্ষম না অক্ষম? মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আস্তে আস্তে একটা চাঁদ এসে গেল, রবিউল চাঁদ। রবিউল আউয়াল কে ও আয়া দুরয়তীন, মাহে নবুওত, মাহে নবুওত, মোহরে রিসালাত, সাহেব খুলক আযীম নবীজি আল্লাহ। আল্লাহ अमना बीबी के गुलशन में आए है ताजा बहार। अल्लाह अल्लाह की शात्र अमना बीबी के गुलशन में आए है ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजे दरो देवा नबी जी। माँ
আমেনা বলেন রাহমাতাল্লাহ নূরে মুজাসসাম ফখরে আদম ওয়া বনি আদম, তিনি আমার পেটে আগমন করলেন, এমন ভাবে আগমন করলেন, আর যতদিন তিনি আমার গর্ভে ছিলেন আমি মা হয়েও সন্তানের অনুভব করতে পারিনি। কারণ নূরের কোনো ওজন নেই, ওজন মুক্ত, কিন্তু আমাদের সাথে সংযুক্ত। আমাদের কাঁধে দুজন ফেরেশতা আছে না? আওয়াজ বুঝে কিছু আছে কিছু নেই। যদি বলেন দুইজন করে ফেরেশতা আছে না? অনুভব আছে? আপনার আর অনুভব আছে? মা আমেনা বলে আমার সন্তান মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ নূর আলা নূর, নূরে মুজাসসাম, নূরে মুজাসসাম, তিনি আমার পেটে। আমি শুনতেছি, জানতেছি, কিন্তু অনুভব করতে পারছি না। চতুর্দিকে যখন তাকাই আমি গাছের থেকে, পাথর থেকে, মাটির থেকে, হায়াওয়ান জানোয়ার থেকে শুধু আওয়াজের পর আওয়াজ পাই। আমেনা বড় সতর্ক হয়ে থাকবেন গো আমেনা, আপনি আখিরি নবী মা। মা নিজেই জানে না, অনুভব নেই। এইভাবে আমার নবী আম্মা জানের পেট মোবারক ছিল। পেট বললে বেয়াদবি হবে, আদবের খারাপ। পেট মোবারক, গর্ব মোবারক, যার পেটে রসুল আরবি তশরীফ নিয়েছেন। নবী যেমন শ্রেষ্ঠ, নবীর মাও শ্রেষ্ঠ, নবীর বাবা যান শ্রেষ্ঠ, নবীর বংশ শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর হাবিব যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন, মিলাদ হবে, প্রকাশ হবে, জাহির হবে। রাসূল কারীমের খেদমত যারা করবেন, মা আমেনার খেদমত যারা করবেন, তারাও জান্নাতি, তারাও শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে সন্তান আসলে হসপিটাল বলে নার্সের প্রয়োজন হয়, আর যারা স্বাভাবিক ডেলিভারি হয়, যে সমস্ত মায়েরা সহযোগিতা করেন, চট্টগ্রামের বাসায় কি বলে, দাত্রী, দাইমা, কি মা, দাইমা। এখন তো দাইমা তো দূরের কথা, আসল মাকেও মারে। এমন সন্তান আছে না? ওই দিন কোথাও দেখলাম, এই রাষ্ট্রে না কোথাও, মাকে 8 টুকরা করে ফেলে রেখেছে। মিলাদুন নবী আপনাদেরকে বেশি ফায়দা দিবে যদি ঘরে মা থাকে, বাবা থাকে, তাদের পায়ে ধরে কদম বসি করবে, মা বাবার কোথায় জুমা খাবেন। আল্লামা হাশমি তার মাজার থেকে খুশি হবে। মা বাবাকে শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন আছে কিনা? 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, মাহে রমজানের রোজা রাখবেন, মা বাবার হক আদায় করবেন। রাসূল আরবি মায়ের হক আদায় করছেন কেমনে দেখেন। মায়ের পেটে ছিলেন, হাত পাও মোবারক লাড়েননি। আমরা নেড়েছি, মায়ের কলিজা ঠাস ঠাস করে লাথি মেরেছি। মা খেতে বসেছে, খাইতে পারেনি, শুইতে গিয়েছেন, ঘুমাইতে পারেনি, কোন একটা শান্তি পায়নি। মার কলিজা আমরা লাথি মেরেছি বারংবার। আর সেখানেও আমার নবী কিভাবে খেদমত করেছেন। তিনি গর্ব মোবারকে ছিলেন সত্য, কিন্তু হাত পাও মোবারক লাড়েননি। নবী কষ্ট দিতে জানে না, নবী কষ্ট নিবাইবার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। নবী সন্ত্রাসী পছন্দ করে না, জঙ্গিবাদ পছন্দ করে না। এদেরকে দাফন করার জন্য নবীর মিলাদের আগমন হয়েছে। রসুল আরবি আম্মা জানের পেট মোবারক, রসুলের একটা পেট মোবারকে থাকতেও কতগুলা মুজিজা আছে। আমার রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার আম্মা জানের পেটে যখন ছিলাম, আমি আসমানে আলেমে মালাকুতে ফেরেশতারা যখন কথা বলতো, আমি আমার আম্মা আমেনার পেট থেকে সেই কথাগুলো শুনতাম। আমি তাদের আলোচনা শুনতাম।
আমার আম্মা পেট মোবারক থেকে আমি পৃথিবীতে আসার 53 দিন আগে আব্রাহা বাদশাহ খানায় কাবা ভেঙে দেওয়ার জন্য এসেছিল। আমি ওই ঘটনা আম্মা জানের পেট থেকে সরাসরি দেখেছি। তো রসুল আরবিকে আজকের পৃথিবীতে অনেকে বলে মূর্খ, আবার নবীকে মূর্খ বলে, আবার বেহায়ার মতো নামাজের ইমামতি করে। তোর উপর আল্লাহ লানত। রসুল আরবিকে মূর্খ বলার কোন সুযোগ নাই। তাই রসুল আরবি এই মাসে তিনি এসেছেন, এখন থেকে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে রসুল আরবি এসেছেন। এসে তিনি আম্মা জানের পেট মোবারক থেকে জমিন এসে গোটা জমিনটাকে ইমানদারের জন্য নামাজের মুসল্লা বানিয়ে দিয়েছেন। কেন? আল্লাহর প্যারা নবী, দুজানের বাদশা নবী পৃথিবীতে আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে, আগমন করার পূর্বে জমিন মাঝে মাঝে নাপাক ছিল, মুক্তি পূজা করত, পাথর পূজা করত, কাফির খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা মাঝে মাঝে জমিন নাপাক করে ফেলেছে। আর রহমতে আলম আম্মা আমিনার পেট মোবারক থেকে তার মিলাদ শরীফ মিলাদ হওয়ার পরে জমিন এসে গোটা জমিনে পাও মোবারক রেখে আল্লাহর পুরা জমিনটাকে তিনি নামাজের মুসল্লা বানিয়ে দিয়েছে। তিনবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলেন আর একটু জোরে, দুই হাত তুলে আমার নবী মসজিদ বানানোর ক্ষমতা আছে কিনা? আরে বেয়াদবের বাচ্চারা বলে এরা মিলাদুন নবীর আলোচনা করে নামাজের কথা বলে না। মিলাদকে মানো, নামাজ পড়ো, মিলাদকে মানো, দুরূদ পড়ো, মিলাদকে মানো, রাসূল করিমকে হাজির নাজির মানো। তাই আল্লামা দরবারে হাশিমি আলিয়া শরীফ থেকে আজকে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, যে ফ্রান্স সরকার আমার নবীর বিরোধী করেছে। মুক্তিযোদ্ধার চেতনার বাংলাদেশ, স্বাধীন সোনার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা, আপনার উদ্দেশ্যে আমি কালকে ঢাকা বাইতুল মুকাররমা বলেছি, আজকেও বলছি, কারণ আমার ইমাম এখানে শুয়ে আছেন। ইমামকে সাক্ষী রেখে বলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি ফ্রান্সকে না বলুন, না বলুন, না বলুন। ফ্রান্স সরকার আমার নবীকে হ্যাঁ বলতে বাধ্য হবে। আপনি ফ্রান্সের দূতাবাস বন্ধ করুন, দেখবেন উচিত শিক্ষা পাবে। আপনি ভয় পাবেন না, সুন্নি জগৎ আপনার পাশে থাকবে, সুন্নি জগৎ আপনার পাশে থাকবে। আপনি এইভাবে নবীর প্রেম দেখাই দেন। তুরস্কের এরদোগান যেমনি দেখাইছেন, পাকিস্তানের ইমরান সাহেব যেমনি দেখাইছেন, আপনার বঙ্গবন্ধুর কন্যা আপনার বাবা গৌসে পাকের জিয়ারত করেছেন। আপনাকে সেই দিক থেকে সম্মান করে বলছি, আপনি সুন্নি জগৎকে হাতে নিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, বাংলার জনগণ আপনার পাশে থাকবে। আর যদি বিলম্ব করেন, সুন্নিরা হঠাৎ করে গায়ে কাফনের কাপড় গায়ে দিয়ে নেমে যাবে, এদেরকে আর ঘরে ফিরাইবার সুযোগ পাবে না। আপনি জেনে নিন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবী। আমার নবী আসার পরে আর কোন নবী রাসূল আসবে না, কিন্তু নবী আসার দরজা বন্ধ হলো, শহীদ হওয়ার দরজা খোলা। বলেন আমরা নবীর জন্য শহীদ হতে প্রস্তুত আছি কিনা? তিনবার বলা আছে কিনা? আরো জবাব আছে কিনা? আমাদের কাছে কি জীবন শ্রেষ্ঠ না নবী শ্রেষ্ঠ? অবশেষে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আহলে সুন্নাতুল জামাতকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সুন্নি যত সংগঠন আছে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিশেষ করে হুজুর কাবলার প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে মুহিব্বানে রাসূল স্যার ইসলামের সকলকে, গৌসিয়া জিলানী কমিটির সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, কারণ আমি
দাঁড়িয়ে বক্তব্য যখন দিই আমার খুব ভালো লাগে। ইদানিং দেখেছি কিছু ফেসবুক শয়তান আছে। আমি 4 মাস আগে অসুস্থ ছিলাম। কয় মাস আগে? মানুষ কি সুস্থ অসুস্থ থাকে না? কে বা কার আজকেও বলছে হুজুর অসুস্থ। আমি কি এখন অসুস্থ? ইনশাআল্লাহ সুস্থ। আমেরিকার থেকে, লন্ডন থেকে, ওমান থেকে, কাতার থেকে, দুবাই থেকে, মালয়েশিয়ার থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আমাকে বলে হুজুর আপনি কি অসুস্থ? অসুস্থ তো হওয়া স্বাভাবিক, আগে অসুস্থ ছিলাম, আল্লাহর রহমতে এখন সুস্থ। আমি সুস্থ শরীর নিয়ে আপনাদের কাছে দোয়া কাম্য করছি। আজকের যিনি সাদারত হুজুর কিবলার সন্তান আল্লামা মুফতি কাজী মোহাম্মদ আবুল ইরফান হাশিমি সহ হুজুরের সকল আওলাদদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি, মুরিদদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি, উলামায়ে কেরামের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। যারা লাইভে দেখছেন আপনাদেরকে আমরা দীর্ঘায়ু কামনা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত দেশে বিদেশে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লামা ইমাম হাশিমির ফয়জ বরকতের কামনা করে এখানে আজকের মতো আবু সুফিয়ান আবিদুল কাদেরী তার তাকরীর সমাপ্তি করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।